क़ाल इन्नल्लाह कतबल हसनात वस्सय्यात सुम्मा बय्यन ज़ालिक फ़मन हम्म बिहसनतिन कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला व इन हम्म बिहा फ़अमिलहा कतबल्लाहु इंदहु अशरा हसनात इला सबअ मिअत ज़ैफ़िन इला ज़ाफ़िन कसीरा व इन हम्म बिसय्यतिन फ़लम यअमलहा कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला व इन हम्म बिहा फ़अमिलहा कतबल्लाहु सय्यतन वाहिदा। तो सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा पदे हदीस कुदसी के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखला बांधे द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल मखलूक ता मुसलमानान होता दे उज़ीरी और दे खुशखबरे पैगाम दे और दे हदीस माने चे इंसान सोचू की तो दा अल्लाह पलुत्फ दागा रहम करम और खपल मखलूक सरा दागा दा मोहब्बत अंदाज़ लगी चे दागा मोमिनान सरा सुमरा मोहब्बत ते सुमर मिने दा सुमरे पदी राफत और रहमत ते हदीस कुदसी मुगमख के वेले दे आगा हदीस तो हुई चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे के दाव फरमाई चे अल्लाह ताला फरमाई ली पदे बाद खलक दा एतराज़ की चे हदीस खुतासो आए टोल दा अल्लाह फरमान दे द पैगम्बर पखल रागली दी तो दे यो तपके वलो आए ये तो इस्तिलाह हुई पर इस्तिलाह वाने ने चाद एतराज़ न हाजत से और न जवाब ज़रूरत से तो ये दा मतलब नहीं जदा नूर गंदे दा अल्लाह तरफ न दी टोल दा अल्लाह तरफ दी लेकिन दाए इस्तिलाह रवस पर इस्तिलाह के से पाबंदी सो ज़ोर जबर पचा नहीं है ला मशाहत फिल इस्तिलाह उदे हदीस कुदसी की सोई इन्नल्लाह कतबल हसनात वस्सय्यात अल्लाह मुतअय्यन कली दी लिखली दी नेके व बदे खपल किताब के नेकेम लिखली दी बदेम लिखली दी तौहीद तनीकी हुई शिरक तबदी हुई इत्तिबाए सुन्नत तनीकी हुई बिदात तबदी हुई बदअखलाक़ बदकारे गलागानी सुदुना शराबुना दा टोल बिदीने दी सय्यात दी नेक आमाल कोल मूस पाबंदे सर कोल रोजे निवल हज ज़कात खुश अखलाक़े दियो बल इमदाद ताउन दा टोल नेके दी दा तायुन अल्लाह कर दे दा शेख दे दा बद दे पर दीन के इंसान दजान ना ख बद नशी वेले तो देरा पारा मेयार द इंसान अक़ल न दे बल्कि द हसना व द सय्या द पारा मेयार अगर द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द किताब खबर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकाम वदा मुतअय्यन करी अल्लाह दी इंसानान दानिशी गोले यो शेख दे का बद दे दाद अक़ल पजूर न की पदे वजह खलक चाहिए तो मुअतज़िला हुई आगी पहाड़ी उस चीज़ की हुसन गुरी या बदी नावी दा अक़ली दा काबिल तस्लीम न दा अहले सुन्नत फरीज़ अगीदा हुई चदा तअय्युन अल्लाह कई इन्नल्लाह कतबल हसय्यात व हसनात वस्सय्यात सुम्मा बय्यन ज़ालिक नेके व बदे दे तअय्युन अल्लाह कर दे और अल्लाह दे वज़ाहतुन हम कर दी लेकिन रसूद बदे बयान करी दी कुरान मजीद की और दागे बद असर एम खुद दे यो सड़े च खर्चों की दा अल्लाह पनुम बांधे और दागे अजर द नूर खल्क न गवाड़ी रियाकारी की कुरान दागे मिसाल हम पेश कर रहे तबीन कर रहे द नेके वज़ाहतुन एम कर दी और दसुना मुंजुना दागे वज़ाहत एम कर रहे लका हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपोस कई चस्तासो तो यो कस द कोर पमख के यो नेर बईगी और दे पाएगी पिंजो दला मखलासुन जी नो द प वजूद बाने बस खीरे पातिशी तबीन दे वजाहत दे यो बयानी यो तबीनी बयान से बयान होल तो वही तबीन ख बयान होल ख वजाहत होल
صحابه کرام وایي نه خیر نه پاتې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی 5 وخته اودس هم کوي او ورپسې مونځ هم کوي نو دغه شانتی د هغه وجود بالکل بې خیر او بې ګناه پاتې شي. دا تبیین ده. قرآن مجید دا فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات. انسان گناهونه کوي دا نه چې نه کوي لیکن کمزوری دارا چې دی نیکه نه کوي بیا. و چې کله سړی ګناه هم کوي ورپسې نیکي هم کوي نه الله د نیکه په ذریعه ګناه ختم کړي. د دې مطلب دا چې انسان نه مایوسه کېږي نه او چې بدي یې وکړه نو دا دې نه وایي چې ګنده الله سه انسان دی او به کاریګي راته نه. د هغه بندګان یو مونږ پکار دی چې مونږ بیا بیا د هغه کور ته ورځو بیا بیا د هغه نه معافي غواړو. ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. الله نے کې او بده ټول بیان کړی دي تعین یې کړی دی او د هغې وضاحت یې هم کړی دی. فمن هم بحسنة كتبها الله عنده حسنة كامله. دا د نیکۍ اثر ښیي او د الله رب العزت هغه رحم و کرم په خپلو بندګانو. هم ارادې ته وایي عزم ته وایي. یو سړی چې هغه اراده وکړه د نیکۍ د کولو نیکي کول غواړي اراده وشوه منځ کې څه مسله پیښه شوه نیکي سر ته ونه رسېده یا بالفرض دته موقع نه شو ملو یا څه مالي لوظ یې کړی والله سره چې دا کار مې خیال دی چې وکړم لیکن پیسې رانغلې اراده یې ده د نیکۍ کولو لیکن څه رکاوټ قدرتی طور راغی د ده طرف نه دی الله د طرف نه څه رکاوټ راغی. كتبها الله عنده حسنة كامله. الله ولیږي هغه د ځان سره پوره نیکي یعنی د نیکۍ اراده وکړله خو پوره یې نه کړی شوه نو الله وایي زه ځان سره پوره نیکي لیکم. دا هغه رحم و کرم ده. دا تبلیغیان کله کله یو خبره کوي دی چې کله خپل تقریر وکړي نو بیا وخت غواړي د خلکو نه که نه چې موږ سره ټایم راکړي. څوک به موږ سره لسې روزې لړ شي څوک به هفتې لړ شي څوک به میاشتې لړ شي. نو بعضې خلک ټایم ولیږي بعضې نه لیږي نو بیا هغې یو بل ترغیب ورکوي. ترغیب یې دا چې اراده به څوک څوک وکړي یعنې د دې نیکۍ اراده به څوک څوک وکړي. زموږ دا خلک ورپورې خاندي چې دې نه څه جوړېږي که دې خلکو حدیث ویلی نو بیا به یې نه خاندلی. د نیکۍ اراده کول په خپله نیکي ده. د نیکۍ اراده کول دا نیکي ده. ته اراده وکړه نو الله به تعالی اسباب مهیا کړي. ته قرآن د لوستو اراده وکړه نو الله به تعالی اسباب مهیا کړي. د خیر خیرات کولو اراده وکړه نو ته ګوره چې الله اسباب درکوي که نه درکوي. اصل دا ده چې زموږ د خلکو د نیکۍ اراده نه وي. زمونږ مسلمانی تصادمي ده اتفاقی طور بس موږ مسلمانان که تصادمي نه وی دا اختیاري وی بیا به زموږ حالت بدل وی. دې کې د خپلې غلطۍ ادراک اوس هم وکړې ټایم شته دی خپله غلطي ځان ته مخې ته کوي چې زما څه غلطي ده. زه دومره هم نشم کولی چړه کې راولم چې که الله ماله څه مال دولت راکړه نو زه به خیر خیرات وکړم زه به د غریب غربا خیال وساتم که الله زما جسم ښه کړه مال یې طاقت راکړه زه به د ورځې 10-12 رکعاته نفل کوم. تو دا زموږ زړونو کې د نیکۍ اراده نشته دی بلکې دا موږ ته سپک کار ښکاري. سپک کار نه دی دا خو اول اراده پیدا شي هغې نه وروسته بیا توفیق جوړ شي اسباب جوړ شي. چې اراده نه وي د نیکۍ نه الله د نیکۍ اسباب نه ورکوي. دې کې د انسان دپاره کمال دا دی چې کتبها الله عنده حسنة کامله دی. عنده کې ډېره لویه فلسفه ده. ولیږي الله د خپل ځان سره. دا پرونی خبره ده کومه چې ما کړې وه چې یو انسان د خاورو نه پیدا دی او بیا د هغه نسل د نطفې نه چلېدلی دی د ده څه حیثیت دی چې الله د خپل ځان سره د نیکي لیکي. دا د نیکانو بندګانو یو لوی شان دی د الله په نس. لیکن زموږ د خلقو کار دا دی چې دوی به ټول مال و دولت ته پوجا پاټي دین دینداری
ښه عمل کول، اعمال صالحه کول، توحید باندې روانېدل، قرآن و سنت ته دعوت ورکول، دا خلکو د دویم نمبر کار ښکاري. چې څوک دا کار کوي نو دی له هغه شان ناست دی خلک سپومۍ ته ورسېدلو دی دا چل کوي. سپومۍ ته ورسېدل نو څه چلو شو، وزرې وشوې. سپومۍ ته رسېدل خو کمال نه دی، کمال خدای چې انسان د الله په دین باندې پوه شي او په هغې عمل وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین پیش کړو نو د هغې په نتیجه کې څوک سپومۍ ته نشي ختلی، نه صحابه کرام ختلي، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سپومۍ ته ختلی. الله چې وختل هغه ته یو معراج ورکړو، سپومۍ نه هم ډېر بره لړه. دا قسمه خبرې دین په باب کې مه کوئ. یو سړی به دین تحقیق کوي نو خلک ورپورې خاندي. دین دا د الله دین دی او دا سپک دین نه دی. یو سړی چې دین باندې وخت لګوي هغه که د مونځ، روژې، حج، زکات او داسې مسایل زده کوي ټیک کوي، صحیح خبره ده. د خپلې مسلمانۍ فکر دی ورسره. دا د دین اهمیت په دې خبرو مه کمزورې کوي. دا د انسان دپاره لوی سعادت دی چې الله د هغه نیکي د خپل ځان سره ولیکي. الله نه هېرېږي نه، خو دا د ثبوت په طور او دا یو شرافت دی د انسان، یو عزت دی چې الله یې ورکوي. ما پورن ویلو په عزت باندې عزتدار سړی پوهېږي، بې عزته سړی په عزت نه پوهېږي. دا د الله رحم و کرم شو د انسان دپاره اعزاز چې که ته د نیکۍ اراده وکړې او دې نه کړه نو الله ستا هغه نیکي د ځان سره ولیکي. وین هم بها فعملها، او که اراده یې وکړله د نیکۍ کولو هغې سر ته مو رسوله، هغه نیکي پوره کړه، کتبها الله عنده 10 حسنات، ولیکي الله د خپل ځان سره هغه 10 نیکۍ. یوه نیکي هغه په 10 کارونو ولیکي، الی 700 ضعف، تر 700 پورې، بلکې الی اضعاف کثیره، تر ډېرو چندونو پورې. د انسان اخلاص ته ګوري، د هغه حالاتو ته ګوري. یو سړی غریب دی لیکن اخلاص پکې دی او د خپلې غریبۍ په بنیاد باندې نه بلکې د ایثار په بنیاد باندې دی خرچه کوي، د خپل ضرورت مخکې پوره، د بل ضرورت مخکې پوره کوي. نو چا چې ډېره قرباني کړي نو الله رب العزت د هغه نیکۍ تر 700 چندو پورې سیوا ولیکي. دا الله فضل دی. که یو سړی مونځ په ښه اراده وکړي او ټیک طریقې سره وکړي، اخلاص سره وکړي، د سنت مطابق یې وکړي، ټایم باندې وکړي، د اعتدال خیال وساتي، الله د یو مونځ څو اجر ورکوي، 700 نه بلکې الی اضعاف کثیره، د 700 هم سیوا ورکوي. دا د هرې نیکۍ لپاره د الله رحم و کرم دی په انسانانو باندې. لیکن بل طرف ته د هغه فضل وګوره، وین هم بسیئات، او که دی اراده د بدۍ وکړي، زړه کې راشي ګناه کوم خو لا کړی نه وي، نو ملایکو ته وایي دا ورله مه لیکئ، د ګناه اراده مه لیکئ. خلق د الله غضب یادوي چې الله انسان له دومره زورونه ورکوي او دومره غوپې ورکوي او دومره تکلیف ورکوي، لیکن دا حدیث نه وایي چې الله په خپلو بندګانو څومره مهربان دی، څومره محبت کوونکی دی، څومره د مینې په انداز کې هغه دعوت ورکوي چې زما طرف ته راشه، زما دین ته راشه. ان هم بسیئات، کې اراده وکړي دی د ګناه، فلم یعملها، او دی په هغې باندې سب عمل ونه کړي، کتبها الله عنده حسنة کامله. که اراده یې کړې ده عمل یې پرې نه دی کړی نو دا عمل نه کول هم الله د خپل ځان سره پوره نیکي ولیکي. د بدۍ اراده وشوه او نه لیکي، د بدۍ اراده یې کړې ده لیکن عمل یې پرې ونه کړه، یا خو څه وجه پیدا شوه، اسباب داسې پیدا شو چې دی د هغې نه منې شو، څوک خبر شو د خپل شرمېدو نه دی رستو شو، یا بل څه وجه وشوه، یا دی ارادتن رستو شو په خپله، نو کتبها الله عنده حسنة کامله، دا ورله الله د خپل ځان سره پوره نیکي ولیکي. انسانان داسې کولی شي؟ دا د الله رحم و کرم دی. او د حدیث مقصد دا دی چې انسانان د الله طرف ته راشي، دی خپلو جرایمو ته نه ګوري، دی د الله رحم ته ګوري.
مونږ کې چې کوم خلک ګناهونه کوي او ګناهونه کسب دی نو د هغې د الله رحم و کرم باندې نظر نشته ځکه مایوسه شوي دي چې ما هم الله معاف کړي. یو سړی چې هغه شرکونه کوي کفرونه کوي د ابوجهل زوی هغه یې معاف کو، ابو سفیان یې معاف کړ رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر دشمنو. مقصد دا دی چې د انسان راتلو کې رستوالی کېدی شي لیکن د الله په معاف کولو کې رستوالی نشته. انسان د ځان کې لږ طاقت خو پیدا کړي که نه چې لړ شي او د خپلې غلطۍ اقرار او ادراک وکړي او وایي دا چې یا الله ما نه ګناه شوې ده. وین هم بها فعملها او که د بدۍ اراده وکړله فعملها هغه یې ومکړه د بدۍ اراده وشوله بدي یې وکړه وکتبها الله سیئة واحده الله هغه یو ګناه ولګي د نیکۍ اراده هغه یې پوره نیکي لیکله د بدۍ اراده چې بدي عمل یې پې نه وکړی هغه یې پوره نیکي لیکله چې نیکي وکړله نو تر 200 پورې الله اجر ځان سره ولګي بلکې د هغې نه سوا او بدي دا کوي چې بدي وکړي نو یوه سیئه ولګي وګوره هغې نورو سره عنده ویلو چې یو نیکي وکړي نو ځان سره یې ولګي. دویم کې فرمایي کتبها الله عنده حسنة کامله ته بدۍ اراده یې کړې ده او نه یې ده کړې نو الله د خپل ځان سره کامله نیکي ولګي. خو چې بدي وکړي نو کتبها الله سیئة واحده دې کې عنده نه وایي سر الله رحم و کرم دی ځان سره نه لیږي هغه ملایکو باندې ولیږي. بیا هم انسانان وایي زمونږ رب په مونږ مهربان نه دی نور څه مهربان شي. انسان یې پیدا کړی دی د ده د روحاني او جسماني رزقونه د هغې انتظام یې کړی دی ورله خوراک څښاک ورکوي انبیا رالیږلي دي کتابونه رالیږلي دي په انبیاو په کتابونو وحی باندې د روحاني تسکین کېږي او ظاهري وجود دپاره ظاهري اجسامو دپاره باران وري ځمکه پیدا کړل دا نور بې شمېرې څیزونه دي چې انسانان هغه خوري اسکي اغوندي د دې باوجود انسانان وایي الله په موږ رحم نه کوي که جرم وکړي نه ورته اقرار وکړه ما معاف کړی توبه وباسه نو دا زه معاف کوم. د دروغو ویلو څه ضرورت نشته دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 100% صحیح حدیث دی صحیح مسلم او صحیح بخاری دواړو لیکلی دی چې الله هر قسم ګناهونه معاف کوي. لہذا انسان له پکار دی چې دی د الله دربار ته راشي د خپلو ګناهونو اقرار وکړي وژاړي په یې باندې نادم شي خپل ندامت ښکار کړي آینده لپاره لوز وکړي چې الله بیا به نه کوم. خو که بیا یې وکړه نو دا یې نه وایي چې یاره رب به مې وقارېږي راته نه قارېږي بیا راشه او بیا د خپلې غلطۍ اعتراف او اقرار وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې تاسو ګناهونه نه کوئ نو سړی چې ګناه نه کوي نه هغه ته ځان فرشته ښکاري بیا معافي نه غواړي. که تاسو ګناهونه نه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناه نه کوله لیکن د هغې باوجود به سل ځله په یو مجلس کې استغفار وایي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د دې مطلب دا نه چې ته ګناه وکړه یا د ګناه نه وروسته استغفار ووایه. انسان کې دا جذبه پیدا کولی چې زما یو خالق شته دی زما یو رب شته دی هغه زما غلطۍ معاف کوي او ما معاف کولی شي. دا د الله مستقل کار دی. د دې مطلب دا نه چې ګناه دې سړی کوي ترغیب نه ورکوي. د انسان دا جذبه بیداري دا عقیده سموي چې ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه معاف کوي. دا توحید یو پهلو دی. خلق دې پورې خاندي چې دې حدیث خدا مطلب دی چې خلق د ګناهونو ډېر کوي ویدی نه دی مطلب ځانه مطلب مه بیانوه. د دې مطلب دا دی چې هر انسان نه چې کله ګناه کېږي نو دی د هغه مخې ته کوي نه چې جماعت ته پتلو راتلو کې رکاوټ پیدا شو نه بیا وژاړه الله ته. که تاسو ګناهونه نه کوئ نو الله رب العزت به نور خلق پیدا کړي هغوی به ګناهونه کوي راضي به توبه به وباسي الله وایي زه به یې معاف کوم. بیا به ګناه کوي بیا به راځي توبه به وباسي زه به بیا معاف کوم. د دې نه معلومه دا شوه چې دا بعضې خبرې خلک کوي که نه چې یو سړی ګناه وکړي او توبه یې وباسلې ده او بیا دا مناسب نه ده او دا د پلانکو توبه ده دا د پلانکو توبه ده. دې سیز ته هېڅ ضرورت نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په مقابله کې د بل چا د اذواقو څه ضرورت نشته ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان
په مقابله کې او د قرآن مجید په مقابله کې چې ان الله یغفر الذنوب جميعا ته دې نه وروسته د چا د نقطې بیانولو ضرورت نشته دی. الله هر قسم ګناه معاف کوي، هر چا ته معاف کوي، خو دومره دا چې انسان کې دومره طاقت پکار دی چې هغه راشي او د خپلې ګناه اقرار وکړي. د الله رضا په دې کې پرته ده. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.